Bismillah, velhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Resulillah, thumma amma ba'du. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Kadırtın tostunuzlar da, uşul jerde. Maşallah, Allah Taala kadırtınızlardı kutlu berekeli kılsın, faydalı kılsın, tasirli kılsın. Kadırtından algan sabakta Allah Taala singimdi kılsın. Bugün ballardı korgoo gün. Bu leçaktan beri mamleketlik konstitusiyalık mizamda bekitilip kança yıllardan beri uşul ballardı korgoo günü dep atayın bir gün mayram uvara bolup. Uşul 1 iyun günü şaharda balların jetelep alışıp, şahardın seyil baktarına çıkışıp, balların jetelep. Anan bir koluna şarik, bir koluna bal muzdaq alıp berip jetelep жүрген ата-энелерден bugün kanday gün dep sorasanız, ballardı korgoo günü dep aytат. Uşul. Anı bardığı bilет. Бирок эмнеден korgoo günü, je kimden korgoo günü dese, ana hiç kim bilbeydi. Жооп бере албайт да. Biz baldarыбызды kimden, ana emneden korgoşubuz керек. Söz ушунда. Ballardı korgoo bir kança etap menen bir kança nerselerden. Allah öz ayetine estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم سبحان الله صدق الله العظيم. Allah Teala ya eyyühellezine amenu ey iman keltirgendir qu korgogla Qu saktagıla. Enfusakum en obolu algaç özüңөрдү. Ve ahlikum anan übülöңөрдү. Uğuluңарды, kızıңарды, jubayıңарды, bir tuğan ağa ineje karındaşıңарды. Munda qu degen saktap koygula, tosma kılıp koygula, bögöt koyup koygula. Özüңөр menen tozoktun ortasına kadimkide bir parda bir tosma dual koyup koygula. Baldarыңар менен тозоктун ортосунда, кыздарыңар менен тозоктун ортосунда bir чоң тосмо коюп койгула. Алар ошо тозокко кирип кетпегидей кылып. Демек, балдарды коргоо күнү эң негизгиси фундаменттен башталат. Сиздин өз перзентиңизге берген тарбияңыз тозоктон сактоо менен башталсын. Bilesiz be, İslam alimdары bala tarbiyaloo, üylönüp, kelinçeğinizin boyuna bütüp koş boylu olup, je törölüp, anan torolup, bir kança jaşka çıkıp kalgandan keyin anan em bala tarbiyalayım deyip turgan bolsoңуз, anda kechiktiңiz degen. Bala tarbiyaloonu jigitler en mıktı koluktu izdөө menen, tandap, suraştırıp, izdep tabuu menen bala tarbiyaloo baştalat. Kız ballar, kızlar, erteң gelecekte özünün mээримдүү ballarına ardактуу atany tandоо menen baştalat. Oşon üçün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kullu mevludin yuladu alel İslam. Ar bir törölgön ımırkay İslamdın tunuq jolunda törölöt degen. İslamdın apapak tunuq jolunda törölöt. Meyli al musulmandın balası olsun, meyli al Hristiyan dinindeki pravoslavdın balası olsun,
Мейлі ал католик діндегі еврейдің баласы болсын, төрелген ымырқай ал исламның ақ тұнық жолында төреледі. Еврейдің баласы болғандығы үшін тозаққа кірбейді. Ымырқай, бойға жеткенге чейін. Дүние жүзіндегі бардық ымырқай исламның тұнық жолына төреледі. Анда ешқандай күнә жоқ. Болғаны деп атады. Ақ менен қараны ажыратып, ақылына кіріп қалған учурда, фәәбәуәху ушыл ымырқайдың атасы мен апасы юхауидани же еврей қылып тарбиялап кетеді. Ау юнассирани же православ христиан қылып тарбиялап алады. Ау юмаджисани же отпарас қылып тарбиялап алады деген. Баланы тозоқы қылудағы, бейіштік қылудағы ата менен ененің қолында. Біздің мұсылмандарда ділі қадимкідей кейбір ата-енелер бар. Баласын атайын орыс мектепке беру менен өзінің тілін дағы, динин дағы ұмыттырғысы келеді. Менің балам орысша сөйлеп қалды деп сүйінеді. Ошол учурда қырғызчаға тілі келмек тұрсын, бисмиллахир-рахманир-рахим деген сөзді білбей қалады. Ушул өзі, ушул ата-ена, атасы, апасы мұсылман болып тұрып, баласын орыс қылып тарбиялай тұрғандар шулар. Ошон үчүн Аллах Таала Кур'анда санады биле: "Я айюхаллазина аману қу анфусакум ва ахликум нара ва қудуха ан-нас вал хижара." Ей имандулар, ей иман келтіргендер, отуну адамдардың денесі менен жағылып, таш, тоолор менен жағылып, қызытылып, күйгізіліп атқан тозоқтон ең алғач өзүңөрдү, анан үй бүлөңөрдү сактап калгыла деген. Мына тозоқ кантип қызытылады? Тозоқ вакудухан-насу вал хижара. Отуну адамдар менен, анан таштар менен қызытылады. Анан ошого кадимкидей адамдар ташталады. Ким ташталады? Инсанды инсан өзү тартады. Мисалы, атасы өзүнүн баласын тозоққа тартып атады. Хасан ал-Басри. Бұл қандай инсан? Хасан ал-Басрини көпчүлүгүңүздөр билесиздер. Хасан ал-Басри ал өзү Мадина Мунавварада төрөлгөн. Табиин болуп эсептелет. Пайгамбарды көргөн эмес, бирок пайгамбардын үйүндө тарбияланган. Умму Салама энебиз көтөрүп баккан. Апасы мардикер болуп башка жерде иштечү. Пайгамбардын жубайы Умму Салама энебизге таштап койчу эле, кечке чейин иштеп келип, анын кечинде өзүнүн баласын алып кетет эле. Пайгамбарыбыздын бактылуу аялынын колунда şu çürgökte жүрүп чоңойгон табиин бол. Хасан өзү Мадиналык. Бирок сахабалардан сабак алып бой тартып, бойго жеткенден кийин Иракка көчүп барып, анан Ирактык аталып калган. Хасан ал-Басри деген Ирак деген Басара. Басаралык Ирактык Хасан. Ушул эшегин минип жолдо келе жатса, жолдо бир 7-8 жашар бала ыйлап отурат. Акырын эшегин токтотуп түшүп, кагылайын балакай, сага эмне болду? Бирөө уруштубу? Урдубу? Капа кылдыбы? Көңүлүң ооруттубу? Жок. Акырын эшегинен жерге түшүп, жанына отуруп, эмне болду бай болгур, айтпайсыңбы десе. Күнүгө эрте менен апам мага очоко эски бир темир чайнегибиз бар, ошого суу толтуруп, бир темирге асып туруп, ошоко момундай көлдөлөн коюп, анан астына от жагып, чай кайнатып берет деди. Бунун эмнесин ыйлайсың? Астына от жагылбаса, чай кайнабайт да десе, жок, сөз башка жагында болуп атат дейт. 7 жашар бала, азыр 70-теги аксакалдан сүйлөй албайт. Сөз каягында болуп атат десе,
ушул чай кайнаш үчүн очокко каланган чоң отундарды күйгүзүш үчүн апам астына майда чырпыктарды тутандырык кылып жагып атпайбы дейт. Кагылайын, бу тутандырык болбосо өзү чоң отундар өзү күйбөйт десе, сөз башка жагында деди. Каягында сөз десе, сизге окшогон чоң картайып калган адамдарды кыяматта Аллах Таала азапташ үчүн мага окшогон наристелерди тутандырык кылса эмне кылам деп ыйлап атам дейт. Караң. Куду ушул өзүбүздүн наристебизди бой тарткандан кийин өзүбүздүн денебизди дозокко күйгүзүш үчүн ушуларды өзүбүзгө тутандырык кылып албашыбыз керек да. Ушуларды өзүбүзгө оттук кылып албашыбыз керек. Ошон үчүн Аллах Таала Кур'анда стауду билlah: "Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi." Sadaqallahu al-azim. "Yawma yafirru al-mar'u min akhihi." Bir gün gelip kalat. Al kaysul gün? Al Allah'ın aldına bardığız mahşarda jıyılgan gün. Oşol günü el-mar yafirru el-mar'u min akhihi. İnsan özünün bir tuğandan kaçıp kalat. Bir erkek özünün ağa, ini, ece, karındaşından kadirese kaçıp kalat. Ve ummi, özün jarık dünyaya alıp gelip, törüp, emizip, bağıp, çoğoytup, giyintip, tarbiye bergen apasından kaçıp kalat. Menden, kağılayın balakam, seni köküre küçügüm kılıp, emizdim ele, maga namazыңдын soğun berip tursaң dep surap kalsa, dep kaçıp kalat dep atat. Ve abi, atasından kaçat. Ve sahibeti, atasından kaçat. Үйүндө түркүк болгон. Moynuna kadimgide желкесine көтөрүп алып, баласына уна болгон. Суукта kadimgide колтугуна кысып ысыткан. Жетелеп ойноткон. Адал акчасы менен курсаган тойгозгон атасынан качат. Кандай гана иш болбосун бүт бардыгына көмөктөш болгон жаздыкташ жарынан тамагын бышырып берген, үйүн шыпырып берген, кийимин жууп берген, бардык түйшүгүн көтөргөн жубайынан да качып калат. Ошондой күн келет. Ошон үчүн фақиду шей'i ла ю'ти. Инсандын өзүндө жок нерсени өзгөгө бере албайт. Адам баласынын тарбиячы болгон инсандын жүрөгүндө кадимгиде тарбия болуш керек. Тарбия болуш керек. Баласына бере турган тарбиясы болуш керек. Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламдын алдында бир бала отурат эле. Кene gulem, al degen emi gulem degen bir 14 yaştagı bala. 14 yaştagı bala. Ulam ile peygamberin aldına koyulgan tamaktın ar jagынан alıp jeyi berdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aldından da kolun uzatıp jeyi başladı. Özünün aldından, ar kimnin aldından jeyi berdi. Bir de oğlu menen, bir de solu menen çapçıp jeyi başladı. Peygamber akırın gana, ey gulem, semmillah, balakay, semmillah, Allah'tın atın ata birinci Bismillah de. Kul biyeminik on kolun menence ve kul mimme yelik özünün aldığından gana je dedi. Karang Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kanday sonun tarbiye verdi. Kuduşul siyaktu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Cabir radıyallahu anhu rivayet kılat. La te'kulu bişşimal fe inne'ş-şeytane ye'kulu bişşimal. Sol kolun menен hiç kaçan tamak jebegile. Ankene sol kol menen şeytan gana jeydi. Sol kol menen tamak jegen ata hiç kaçan özünün balasına oң kolun menen je dep ayta albayt, ankene al sol kol menen jep atıp. Balasın oң kol menen tamak jediriş üçün ata menen apa algaç özü oң kol menen jеш керек da. Oң koldu boş керек da özü. Anan uşul baldarda meni sen talap kılsak bolat. Emnege sen sol kolun menen jep atasın dep. Bu tamak jönünde. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem baldarыңарды tozoktun azabından bu dünyada baktısız bolup kalışından saktashыңар üçün, korgop kalışыңар üçün en negizgi bir nerse gerek. Alem ne dedi? Al.
бардык нерсени Бисмиллахир-рахманир-рахим менен баштооңор. Аллахтын аты менен, Аллахтын аты менен. Жада калса пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүңөрдүн адал никеңердеги жубайыңар менен кошулууда Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахым бизден шайтанды, шайтандан бизди алыс кылгын деп барсаңар, ошол түнү эгерде жубайыңдын курсагына бүтө турган болсо, анда ал Бисмиллахир-рахманир-рахим менен жашоосун баштай турган перзент төрөлөт деген. Биз негизги тамагыбыз болгон жемек ичмектерге бисмилла айтпайбыз, анан андай ишке көпчүлүгү бисмилла айта бербейт да. Чын. Мындан кийин төрөлдү, эне өзүнүн көкүрөгүн баласынын оозуна салып атканда дагы Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бала эми тамакка кирип калган учурда дагы эне оң колу менен Бисмиллахир-рахманир-рахим деп баласынын оозуна тамак сала турган болсо, Бисмиллах менен оозданат. Келип, анан этап менен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди. Муру ауладакум бис-салах ва хум абнау 7 синин. Уулуңар дагы, кызыңар дагы 7 жашка чыкканда сөзсүз түрдө намаз окууга буйрук кыла деп атат. Кагылайындар, бул Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси. Кадимкидей балдарыңар 7 жашка чыгары менен аны намаз окууга буйрук кыла, намаз окусун. Бирөөсүн оңуңан, бирөөсүн солуңан коюп алып, мен колум көтөргөндө көтөргүлө, мен эңкейгенде эңкейгиле, жерге жыгылганда жыгылгыла деп намаздын сырткы сөлөкөтүн үйрөтүп коюш сиз үчүн эң чоң бакыт. Андан кийин анан жаттатып алыш ал оңой эле нерсе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эмне үчүн ушул жерде 7 деген цифраны өзүнө алды? Эмнеге пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 6 жашта үйрөткүлө дебеди? Эмнеге 8 жашта үйрөткүлө дебеди? Тек гана 7 жашты тандап алды. Эмне үчүн? Көрсө 7 жашка чыккан бала дагы, кыз дагы өзүнүн эне тилинен башка 6 тилди өздөштүрүп кеткенге чамасы бар экен. 6 тилди өздөштүрүп кеткенге чамасы бар. Муну 2 жыл мурда өзүңүздөр эле көрүп жүрсөңүздөр керек. ОРТ каналында 4 жашар кыз 8 тилде эркин сүйлөй алгандыгын элге көрсөттү. Көрсөңөр керек. 8 тилде. Ошонун ичинде араб тили дагы бар. Түрк тили дагы бар. Кытай тили бар. Испан тили бар. Кадимкидей. Француз тили бар. Жана башка. Немец тили бар. 8 тилде эркин сүйлөп берди 4 жаштагы. Анткени анын атасы менен апасы ошого эмгек кылды. Бир күн англис тилинде сүйлөшөт үйүндө. Экинчи күн немец тилинде сүйлөшөт. Үчүнчү күн араб тилинде сүйлөшөт. Болбосо атайын бир мугалим жалдап алып үйрөттү да ошо акчасын төлөп. А бирок сиздин балаңыз менен кызыңыздын намаз окуп калышына сиз эчкандай акча төлөбөйсүз да, сиз өзүңүз үйрөтөсүз. Караң, өзүнүн эне тилинен башка 6 тилди өздөштүрүп кеткенге чамасы жеткен 7 жашта деп атат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Намаздын тилин, Кур'андын тилин оңой эле билип алат да деди. Мен ошон үчүн 7 жашты тандадым деп атат. Муру ауладакум бис-салах ва хум абнау 7 синин. Балдарыңар, кыздарыңар 7ге толгондо кадимкидей намаз окууга буйрук кыла. Кел кагылайын. Азыр Аллаху акбар дейбиз. Анан колду ушул жерге коёбуз. Анан Субханакаллахумма ва бихамдик ва табарак исмук ва та'ала джаддук ва ла илаха гайрук. Нафил намазды алар менен окуганда үнүңүздү сыртыңыздан чыгарып, кадимкидей алар менен жамаат болуп, таалим үчүн окусаңыз дурус болот. Дурус болот. Жубайыңызга ушинтип үйрөтсөңүз болот. Атабыз ушинтип үйрөтсөк болот, намаз окуй жүргөн. Апабыз ушинтип үйрөтсөк болот. Жаттатып туруп, бирок кайсы сөздөрдүн каерде айтылышын билбей калган, иреттеп окуй албай калган учурда мен сыртымдан окуйм, ичиңиздерден аркамда кайталап, иреттеп, кадимкидей таразалап алыңыздар. Ушул намазды бир канча жолу кайталайбыз деп уулуңузга, кызыңызга, келинчек, ага эне же карындашыңызга.
Andan keyin 7 yaş büttü. Anan 8, 9, 2 yaş var. Uşul 7 yaştan 8-9 yaştın içinde namaz anın denesine singip bütüş gerek. Kadimde singip bütüş gerek. Namaz anı menen tamaşalaşpaş gerek. Je bolbosa anı kiçine de oylabaş gerek 7 yaştagını. Bul bala deme dep. 7 yaş. Sahabalardı bilebиз. Alar 4 yaşar balasını orada tutup turgan Ramazanda. Mına hazır Ramazan büteyin dep kaldı. Günü sığanına bir 3-4 günle boldu bizdin şaharda. Je 3 gün je 4 gün vallahi alam. Uşunda dağı akактап катуу ысып деп атабыз. Эгерде ушул күнүндүн ысыктыгы Рамазандын башында болгондо, анда көпчүлүгүнө шылтоо болмакта, күн ысып кетти мен тута албайм деп. Аллах Таала мээримдүү, салкындатып баштап акырын адаптация болуп, аягына келгенде баары бир мезгил өзүнүн мезгилдигин кылат, ысып атат. А бирок азыркы биздин мезгилдеги 33-34 градустагы ысыктык ал эч нерсе эмес. Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламдын доорундагы сахабалар айтып атат. Пайгамбар саждаға барғанда саждада узагыраак туруп калгандыгына байланыштуу кейбиркилерибиз кийген чапаныбыздын бурчун сажда кылып атканда саждага жеткире албай калып пешенебиз кумга күйүп калчу эле деп атат. Ушунчалык катуу ысыган. Кейбиркилерибиз пайгамбардын аркасында ыкта кылганда пайгамбарга көрсөтпөй бир жыгачты көлдөлөн коюп ошол жыгачтын үстүнө коомай турчу элек таманыбыз кумга күйүп калбасын деп. Ушундай ысыкта жашашты, ушундай ысыкта ордо тутушту. Ушундай мээ кайнаткан аптаптуу ысыкта 4 жашар баласы менен 5 жашар кызын ордо туттурган сахаба бир табиганга айтып берип атат. Кагылайын, биздин доордо ушундай бир жылдар өттү. 4 жашар уулум менен 5 жашар кызымды Рамазан айында мээ кайнаткан аптаптуу ысыкта ордо туттурдум. Сухурга тургузуп нанын, чайын, тамагын, суусундугун берип, орозонун фазилетин айтып, түшүндүргөнгө аракет кылып, ниет кылгыла, орозо тутабыз, Аллахтын мээримине чөмөлөбүз деп кызыктуу нерселерди айтып берип, багымдатты окутуп анан эсилдирчу элек. Бирок бала балалыгын кылат. Чак түшкө жакындап калган учурда бирөөсү суусадым, бирөөсү курсагым аш деп ыйлаганда, байбичем экөөбүз дейт, келинчегим экөөбүз алдын ала камдап даярдап койгон нерсеге алачыктан атып чыгат элек да. Экөөбүздөн мен, Төнү, жубайым уйду тарак менен тырмап отуруп калчу элек. Топ-топ жүндү топтоп, кайрадан алачыга кирип, мен топтолгон жүндөн балама топ жасап берип, келинчегим топтолгон жүндөн кызыма куурчак жасап берип, алаксытып отуруп, муну ойнойбуз, муну бул жака кылып ойнойбуз, муну сенин курчагың деп, ушинтип алаксытып отуруп, ифтарга жеткирип, анан ифтарда сургун ажарын чыгарып, мына мозоңарда ачсаңар болот деп бир күндүк орзо туттурат элек деп атат. Бирок бул бир күн кайталанбайт. 2 күн, 3, 4, 5, эң көп болсо 7 күн орзо туттурат элек деди. 7 күндөн кийин болду эми силер оозуңарды ачып алсаңар боло берет деп аларды ушинтип сүйүнтүп коет элек. Деп сахаба сөзүн түгөтсө, табиан айтат. Рамазан дедиң, орозо туттурдум дедиң, 7 күн орозо туттуруп атасың, анан кайра оозун ачтырып койгонуңдагы маани эмне деди. Сахаба айтып атат, сен дагы деле түшүнгөн жоксуң. Мен жубайым экөөбүздүн тагдырыбызга жазылган өлүм бир күн келип экөөбүз мүрт кетип, мүдүрлүп өтүп кете турган болсок, артыбызда чыркырап жетим калган балдарыбыз чоңойгондон кийин бирөөнүн намаз окуу, орозо тут деген сөзүнө муктаж болуп калбасын деп, азыркы наристе мезгилинен булардын намазга болгон, орозого болгон арыгын чаап коюп атам деген. Эми сиз уулуңуз менен кызыңыздын эртеңки келечектеги окуй турган намазынын, орозосун, арыгын чаап койдуңузбу? Биз дайым эле жубайыбыз менен уулубуздун алдында тура беребиз деген кепилдик жок да, бир күн кетип калабыз бир күн. Мына тарбия. Андан кийин келип, وَضْرِبُوهُمْ عَلَى 10 أَبْنَاءٍ
Перзентиңер 10-ға чыкты. 10-ға чыкты. Ашпеш дей мына 7 дедиле кайра 10-ға чыкты. Вадрибухум аля 10 абна. Перзентиңер 10-ға чыкканда кадимкидей намазды жамаат менен өз учурунда окушун керек деп. Идрибухум тарбиялагыла катураак. Катураак тарбиялагыла. Biraz geçende okup atsa, emnege vaqtdan geçiktirip koydun. Sebebini ayt. Namaz öz uağında okuluş gerek bolçu da. Emne sebebine sen hazır şu namazdı uağından geçiktirip atasın dep, kadimkide hesepke al dep atadı. Biz koyunumuzda jatkan ayalыбызды esepteyelekpiz. Al bizge 4'tü 5'ti törep bergen. Ayalыбыздар namaz okuyla köpçülüküzdü. Bizi törep östürüp koygan atabız menen apabız namaz okuyla gerek bolsa. Anan kimdi kimden korkuyuz? وَفَرِّقُوا مَضَاجِعَهُمْ وَفَرِّقُوا مَضَاجِعَهُمْ Uğluңar menen kızıңar 10'ga çıkkanda alardın jatak bölmösün ayırmalap bölüp koygula. Uğluңar başka bölmöde jatsın, kızıңar başka bölmöde jatsın. İslami tarbiya, İslami madaniyat uşul. Meneke. Subhanallah. Ballar emneden korkuş gerek. Egerde boyga jetken bir tuğan ballar menen kızlardın bir uyda jatışı olsa dağı al namısının korgoluşu oladı. Namısının kordoluşu oladı. Namısının kordoluşu. Biz uğruz menen kızыбызды boyga jetkenden keyin bir bölmöge jatkırsak, bir bölmöde misалы verildi desek anda al namısının kordoluşu. Sый hurmatının ketişi. Ha bizdin üybülede keyde serial görgönde ağa ini, eje karındaş, eje singdiler bir serialda serialın içindeki ança balit neslerdi bir sınalgıdan bir bölümünü görüp otur verişedi. Bular özlerinin habirinin getirişi bul. Bala tarbiyalo dep, balama men sınalgı alıp bersem sonun tarbiyalanat deşi, al balanı buzu bul esepteledi. Үйдө сыналгынын болушу, мезгил менен тарбиялык сааттарды гана көрүшү, бул балдарды коргоо. Жүгөнсүз коюп, жылоосун бош таштап коюшу, бул балдардын кордолушу үй бүлөнүн. Хоп. Биринчи эле намаз окутуу менен балабызга ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах деген сөздү үйрөтүшүбүз керек. Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах. Namazda emnege okup atабыз балам, ушул ибадат, ушундай ибадат кылынууга татыктуу болгон бир Аллахтан башка илахтар жок. Ушул менин намазымды, сенин намазыңды кабыл кылуучу бир Аллах. Бирок ушул намаз Мухаммад Расулуллах Аллахтын элчиси болгон пайгамбарга фарз болгон. Биз ушул улуу инсандын изи менен басабыз деп Аллахтын жалгыздыгын жеткириш керек.